गुर प्रसाद हर मंदिर हर साचिया। सारे संसार विचों यात्री पंजाब दे पवित्र शहर श्री अमृतसर आंदे हन। ये यात्रा श्री हरमंदर साहब दे निर्मल शांत ते पवित्र दर्शन करन लई कीती जांदी है। इस स्थान नूं स्वर्ण मंदिर अते श्री दरबार साहब भी कहंदे ने, यानी अकाल पुरख दा निवास स्थान। अमृत सरोवर दे विचकार बनिया श्री हरमंदर साहिब कमल दे खिड़े फुल वर्गा विखदा है। सिखा लई इस तो पवित्र तीर्थ स्थान और कोई भी नहीं है। हर गुरसिख अपने नितनेम दी अरदास विच अकाल पुरख तो श्री अमृतसर दे दर्शन इशनान दी दात मंगदा है। सिख भाईचारे लई एक सांझा तीर्थ बनाउण दा विचार तीजे पातशाह गुरु अमरदास जी दे मन विच आया सी। उन्होंने भाई रामदास जी नूं उस छपड़ी दे किनारे ऐसा तीरथ बनाउण दी आग्ञा दिती जिस दे जल विच करामती गुण सन। धन गुरु रामदास जी चौथे पातशाह, जिन्हां ने सन 1577 विच अमृत सरोवर खुदवा के इस महान तीर्थ स्थान का काम शुरू करवाया। पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी ने सरोवर के चारों पासे इट्टां दी चनाई करवाई ते इशनान करन लई पौड़ियां बनाउण दा काम करवाया। सरोवर दा नां रखा गया अमृतसर। चारों पासे वसे शहर दा नां भी अमृतसर पै गया, जिसनू सिफती दा घर कहंदे ने। सरोवर दी उसारी दे दौरान गुरु अर्जुन देव जी नू सरोवर दे विचकार एक आलीशान मंदिर बनाउण दा विचार आया। सन 1588 विच इस दा नींह पत्थर लाहौर दे प्रसिद्ध सूफी संत साईं मियां मीर दे हत्थों रखवाया गया। उन्होंने गुरु अर्जुन देव जी ने खास बेनती करके बुलवाया सी। इस सेवा विच संगतां ने तन मन अते धन नाल हिस्सा पाया। संपूर्ण होण ते गुरु अर्जुन देव जी ने इसका नाम रखा श्री हरमंदर साहिब, जिहड़ा अपनी मिसाल आप ही है। सिखां दे मन विच अमृत सरोवर अते श्री हरमंदिर साहिब लई किन्ना प्यार अते आदर है, इसका अंदाजा सच्चे पातशाह गुरु अर्जुन देव जी दे इन्हां शब्दां तो लगाया जा सकता है। डिठे सबे थावर, डिठे सबे थावर, नहीं तुझ जे गया, नहीं तुझ जे गया। श्री हरमंदिर साहब दे मुख दरवाजे नू घंटाघर गेट कहंदे ने। यह शानदार गेट शहर दे शोर शराबे नू बाहर ही रोक दिंदा है। श्री हरमंदिर साहब विच शांति अते सुख दा वातावरण कायम रहिंदा है, जिस नाल इस तीर्थ स्थान दी पवित्रता विच होर भी वाधा हुंदा है। अंदर दाखिल होण तो पहला यात्री आदर सत्कार वजों अपना सिर ढक लैंदे ने। अपने जोड़े सेवादारां कोल जमा करांदे ने। जोड़ियां दी सेवा संगतां ही खिड़े मत्थे नाल करदियां हन। वगदे पानी विच पैर धो के यात्री अंदर प्रवेश करदे ने। घंटाघर दी ड्योड़ी तो ही श्री हरमंदिर साहब दी पहली अलौकिक झलक यात्रियों दा मन मोह लैंदी है। संगतां दे मन विच आदर सत्कार ते प्यार दी उमंग जाग उठदी है। श्री हरमंदिर साहिब अपने आले दुआले दी थां तो नीवी सतह ते बनिया होया है। गुरु अर्जुन देव जी दा कहना सी कि उच्ची जगह तो नीवे उतर के आउण नाल संगतां दे मन विच निम्रता दी भावना आएगी।
ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਲਾਂ ਜੜ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਛੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਾਂਡਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਛਬੀਲਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਧਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਦਾ ਰਸਤਾ 3 ਸਾਦੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਯਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। रामदास सरो ਪਰਿਕਰਮਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਰੀ। रामदास सरोवर नाते रामदास। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਰੀ ਐਸੀ ਛਪੜੀ ਕੰਢੇ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲ ਕਰਾਮਤੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਉਸੇ ਛਪੜੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਛਪੜੀ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। सब पुत्र पाप कमाते, सब पुत्र पाप कमाते। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ 860 ਤੀਰਥ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। रामदास सरोवर दीका, जो नावे सो फुल तरावे, जो नावे सो फुल तरावे, उधार होवा है ठीक। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਥੜਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। 68 ਤੀਰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਰਾਏ ਗੇਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਲ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਬੁੰਗਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। सूरा सो पहचानिए,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘਮਾਸਾਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद बाबा जी अपना सीस तली ते रख के लड़दे लड़दे श्री हरमंदर साहब आ पहुंचे अते अपना कटिया होया सीस इस स्थान ते पेंट कीता। उन्होंने हरमंदर साहब जी दी पवित्रता अते कौम दी अणख लई लड़ मरन दी अपनी सौं पूरी कीती। कबहू न छाड़े खेत अब जूझन को दाओ अब जूझन को दाओ। आज भी संगतां मत्था टेक के उस महान योद्धा नूं श्रद्धांजलि देंदियां ने। अब जूझन को दाओ। परकरमा दे चारों पासे श्री हरमंदर साहब दे अंदर हो रहे इलाही कीर्तन ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ दिन ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਘੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नाम जपो नाम जपो मेरे साजन सैना। थोड़ा होर अगे आके आटा मंडी गेट आउंदा है। इस दे ऊपर एक लाइब्रेरी है। इत्थे सिख धर्म बारे कई महत्वपूर्ण किताबां अते रिसाले मिलदे हैं। इस दे बाद गुरुद्वारा लाची बेर पहुंचते हाँ। पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी इस बेरी हेठां बैठ के सरोवर दी चिनाई दा काम वेखदे सन। सन 1740 विच सिंह सूरमा मेहताब सिंह ते सुखा सिंह ने श्री दरबार साहिब दे अंदर जाण तो पहला ऐसे बेरी नाल अपने घोड़े बन्ने सन अते गुरु घर दी बेअदबी करन वाले जालिम मस्सा रंगड़ दा सिर कट के उसनों ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। खेत जो मांडे ओ सूरमा खेत जो मांडे ओ सूरमा अब जूझन को दाओ। लाची बेर दे बाद संगतां दर्शनी दियोड़ी आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੇਟ मुगल नमूने ते बनया होया है। इस दी पहली मंजिल ते तोशा खाना है जिस दे अंदर जलाउदा सोने चांदी दा अनमोल सामान रखा जाता है। दर्शनी ड्योड़ी दे नाल एक सुनहरी तख्ती उत्ते एक चमत्कारी घटना का जिक्र है। 30 अप्रैल 1877 वाले दिन एक तेज दिव्य ज्योति श्री दरबार साहिब विच दाखिल हुई पर श्री गुरु ग्रंथ साहब या उत्थे बैठियां संगतां नूं नुकसान पहुंचाए बगैर दूसरे दरवाजे विचों अलोप हो गई। दर्शनी ड्योड़ी दियां अंदरलियां दीवारां कलात्मक नकाशी दे नाल सजाईयां हुईयां हन। नाल ही खूबसूरत तराशे हुए संगमरमर दा काम देखण लायक है। इत्थे एक चौबदार हथ विच चांदी दा गुरज फड़े हमेशा पहरा दिंदा है। दर्शनी ड्योड़ी ते मत्था टेक के संगतां अकाल पुरख दा धन्नवाद करदियां हन जिसने उन्हां नूं इस पवित्र स्थान दे दर्शनां दी दात बख्शी। दर्शनी ड्योड़ी तो दरबार साहब दियां सुनहरी दीवारां
ਅਤੇ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਰਨੇ ਜਾਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 60 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 84 ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 84 ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਖਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਰਾਈ। शिकारपुरी सिंधी संगतां ने भी दिल खोल के सोने की सेवा विच हिस्सा पाया। श्री हरमंदिर साहिब एक 2 मंजिली चौकोर इमारत है जिस दे ऊपर एक अनोखा अते चकाचौंध कर देने वाला शानदार गुंबद है। श्री दरबार साहिब दे 4 दरवाजे चारों दिशावां वल खुलदे हन। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਘਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਰਾਂ ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਰੀਕ ਨਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜ ਕੇ ਅਸਲੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ 24 ਪਰਤਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ, ਪਰ 2 ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। दूसरे विच गुरु गोबिंद सिंह जी घोड़े उत्ते सवार हाथी बाज सजाए हुए हैं। जद भी कोई गुरसिख गुरुद्वारे विच दाखिल हुंदा है उस दे मन विच यह धारणा हुंदी है कि ओ परतख गुरु साहब जी दे चरणों विच हाजरी भरन जा रहा है। आदर वजों मत्था टेक के वो गुरु ग्रंथ साहब जी दे सामने तिल फुल भेंट करदा है। रामदास
ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 20 ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੈ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਤੇਰੇ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੇ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੰਨ 1604 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਜੋੜੀਆਂ। ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਵਾ, ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 1708 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। आज्ञा पई अकाल की तभी चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो पलट गुआ की दे। जो पग को मिल वो चाहे खोज शब्द में ले। राज करेगा खालसा। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਛੱਤਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ੀ, ਗੱਚ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜੜਾਊ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਹਿਰਾਬਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੀ ਹੈ। ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੁੰਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਨੂਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 200 ਵਰਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸੋਨਾ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਜੱਥਾ ਯੂਕੇ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਗੁੰਬਦ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜਵਾਬ ਪੱਚੀਕਾਰੀ, ਬਰੀਕ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵੇਖਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਯਾਬ ਕੰਮ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮ ਮਲ ਪੰਨੇ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਲਾਚੀ ਬੇਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਨ ਭਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਪਾਰ 50 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤਖਤ ਹੈ।
ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਨ 1606 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਤਖਤ ਬਣਵਾਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। श्री अकाल तख्त दे अफगाना ने कई बार बेअदबी की थी, पर हर बार खालसा जी दी तत्पर कोशिश नाल इस दा पुनर्निर्माण हुंदा रहा। सन 1984 विच ऑपरेशन ब्लू स्टार दे दौरान श्री अकाल तख्त साहब दी इमारत नूं बहुत नुकसान पहुंचा सी। संगतां ने एक बार फिर तन मन तन दी सेवा करके तख्त साहब नूं असली ढांचे मुताबिक दोबारा बना लिया। ਇੱਥੇ ਵੀ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया होया है। श्री अकाल तख्त साहब तो अलावा सिख धर्म के 4 होर तख्त ने। तख्त श्री पटना साहिब, तख्त श्री केशगढ़ साहिब, तख्त श्री हुजूर साहिब, तख्त श्री दमदमा साहिब। आनंदपुर साहिब विच 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 30 मार्च 1699 की विसाखी वाले दिन 5 प्यारियां नूं अमृत छका के खालसा पंथ की साजना की। दशमेश पिता ने वख-वख जातां ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ 9वें ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਕੀ ਚਾਦਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ हर जी ने धक्केशाही कब्जा किया होया सी। उस दा हुक्म मंदिया होया महंता अते मसंदा ने गुरु जी नूं मत्था टेकण लई श्री दरबार साहब दे अंदर नहीं जाण दिता सी। सच्चे पातशाह ने सरोवर विच इशनान किया ते ऐसे थड़े ते रात बिताई। श्री अकाल तख्त साहिब दे खब्बे हथ दोहरे निशान साहिब खड़े हैं ਜਿਹੜੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸਰੀ ਝੁਲਦੇ ਝੰਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਮਨ ਤੇਰਾ एक पिता एक के हम बारक एक पिता। हर रोज हजारां यात्री हरमंदर साहिब दे दर्शनां लई आउंदे ने। फिर भी गुरघर हमेशा साफ सुथरा अते चमचमांदा रहिंदा है। क्योंकि रोज 2 बार हजारां श्रद्धालु इकट्ठे होके बड़ी श्रद्धा नाल सफाई दी सेवा विच हिस्सा लैंदे ने।
जो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा, साचा नावन गुर की सेवा। ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੇਰੀ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਬੇਰੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਭ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਅਟੂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਣ ਵੰਨੇ, ਤਿਨ ਚੜੀ ਚਵਗਣ ਵੰਨੇ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਬੜੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, 3 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਬੁੱਢੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜਹਾਂਆਰਾ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚ ਪਾਇਆ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਲੰਗਰ ਤੇ ਆਰਾਮ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 4 ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਥੰਮ ਅਟਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਖਿੜ ਉੱਠਦਾ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅੱਠੋਂ ਪਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਕੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਚੌਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੌਕੀਆਂ 400 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਚੌਕੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਗਏ ਮਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੇ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਇੱਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਦਰ ਨਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Sri
ਗਾਸਾ ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਸਾ ਕੋਏ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ ਮਨ ਹੈ ਭਇਆ ਪਰਗਾਸਾ ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨ ਹਾਰਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪਰਵਸਾ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਾਲੇ ਹਾਰਾ ਆਗੇ ਸੁਖ ਪਾਛੈ ਸੁਖ ਸਾਜੈ ਕਰ ਆਨੰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਹ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਕਰਣੈ ਹਾਰਾ ਕੋਈ ਖਸਮ ਹਮਾਰਾ ਨਿਰਭਉ ਭੈ ਗੁਰ ਚਰਣੀ ਲਾਗੇ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਆਕਾਲ ਮੂਰਤ ਪਾਵਨ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰਾ ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਆਪਣੇ ਜਨ ਰਾਖੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਿਆਰਾ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸੋਭਾ ਦਾ ਭੇਟੇ ਸਗਲੇ ਦੁਖ ਬਿਨਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਪਾਲ ਸੁਆਮੀ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਗਤੀ ਸੁਣੈ ਸਰਬ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਪੈ ਭੂਤ ਬਿਨਾਸ਼ ਸੁਣੈ ਭਗਤ ਵਤਸਲਿਆ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਰਨ ਨਾਨਕ ਪੁਰ ਕੇ ਆਤਮੈ ਜਨਾਵਨ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾਨਕ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ ਜੋ ਚਲ ਰਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਲਮਲ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਦੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸਰਦਾ ਮਨ ਕੀ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ ही दाता अंदर पे बोलो प्यारे अंचन सब अंचालिया मूर्तिया हटिया जुतिया सतिया जरा नाम जपया वंद छकिया देख चलाई देख के अंडित किता राम प्यारे ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਤੇ ਬੰਦ ਕੁਟਾਏ ਉਪਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਚਤਰਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾਏਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ
ਸਿੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਅੰਤਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਅਲਾਹ ਸੁਆਰੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇਖ ਤੇਗ ਵਤੇ ਉਤਗਵਾਲ ਪੰਥ ਭੇਜੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾਨ ਸਿੱਖੇ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਧਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾਂਤਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕਿਆਂ ਠੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਦੁਕਾ ਟਾਲ ਧਮਕਾ ਜਗਾ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਹੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਬਖਸ਼ਾ ਤਿੰਨ ਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਊਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਕਰਮ ਕਾਰਨ ਤਖਤ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਚਾਉਂ ਕੇ ਸੋਹਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਰਾਏ ਵੰਦ ਹੋਵਾ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਜਪੀ ਕਲਾ ਦੇ ਬਾਣੇ ਸਭਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਉਡੀਕ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਸੁਖਾਸਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੋਰ ਪੰਖ ਦੀ ਬਣੀ ਬੁਹਾਰੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਦਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਆਦਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਥਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਗਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮ ਮਲ ਪੰਨੇ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮ ਮਲ ਪੰਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਸਮ ਮਲ ਪੰਨੇ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਪਰ ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੰਨੇ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੌਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲ-ਮਲ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲੀਚੇ ਅਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਵਣ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਪੂਜੋ ਰਾਮ ਏਕ ਹੀ ਦੇਵਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਲਈ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। गर्मी होवे या सर्दी या फिर बारिश ਦਾ ਮੌਸਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਤੜਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਹਿਜ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਕੀ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮੀ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਾੜੇ ਦੀ ਚੋਟ ਅਸਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਦਰ ਸਤਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਅਸਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਵਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਣ ਸਿੰਘਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਨ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਾਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਰ ਸਹਿਤ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਸਵਈਏ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ, ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਵਲਾਈ। ਆਦੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਪਾਇਓ ਸਾਰੇ, ਤਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਤ ਕਦਾ, ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। छोटी सृष्ट सकल तारन को, अब गुर रामदास को मिली बड़ाई। छोटी सृष्ट सकल तारन को, अब गुर रामदास को मिली बड़ाई। जी हो बल बल जाओ, सतगुरु साचे नाम पर जाके देखत द्वारे, ताम क्रोध ही निवारे। जी हो पल पल जाओ, सतगुरु साचे नाम पर। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਸਰੂਪੀ ਪਿਆਰ ਤਰੰ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗन्नाथ। जब फल मेरे हाथ हो विद बरतन, सतगुरु गुरु से अलग कर जाती। श्री राम ਸਿੰਘਾਸਨ ਨੂੰ ਜਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਦਾ ਨਾਮ ਵਸਾਇਓ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਧਿਆਇਓ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਕਹਿਆ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਚਾ ਲਹਿਆ। ਹਿਰਦਾ
ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਜਾ ਲਹਿਆ ਆਪਣਾ ਹੋਇਓ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਅਰਦ ਸੁਖ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗਲ ਸਿਓ ਘਰ ਆਏ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਰਹਾਉ ਸਾਚੀ ਗੁਰ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਫਿਰ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰ ਭੇਦਤ ਮਾਨਿਓ ਮਾਹਾ ਸਗਲ ਪਰਾਸ਼ਿਤ ਲਾਥੇ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਾ ਸਾਥੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕੰਮ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਅਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਲਾਥੇ ਗੁਰ ਕੀਨੋ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੈ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭੈ ਲਾਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੂਰਜ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਆਸਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। वैसे तो श्री हरमंदिर साहब के दर्शन करके हमेशा ही चित खिड़ उठता है, पर दिवाली अते कुछ गुरपुरवां ते इस दी सुंदरता नूं चार चंद लग जांदे ने, जिस नूं वेखण लई ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ आंदे ने। इन्हां खास दिनां विच दरबार साहब दे अंदर कई अनमोल चीज़ां दी नुमाइश कीती जांदी है, जिन्हां नूं जलाऊ किया जांदा है। ਮਸਤਕ
मस्तक भाग में फिर घर आया। भाग हो गुरसंत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया जी। मस्तक भाग में फिर घर आया, मैं फिर घर आया। मस्तक भाग में ਇਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਛੱਤਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। मैं फिर घर आया। ਸੁਪਨੇ ਚ ਛੱਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਨੀਲਮ ਦਾ ਮੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਵਿੱਚ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। आज मोरे आए। ਇਹ 9 ਲੱਖੇ ਹਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं। परम दयाल लाल लोचन ਜਲਾਊ ਵੇਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आए हैं। सोबत से जासन पिलासन दे कमाल। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਨੇ। आए हैं। दातर शब्द सुन अखियां उगड़ गई। ਤਨ ਤਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸੇਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸਵਾਰਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਕਰਮਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ। ਚੌਤਰਫੀ ਸਜਾਵਟ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਲੋਕ ਆਦਰ ਵਜੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਜਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ 60 ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਠ ਕੀਤਾ। ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਪਿੱਛੋਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਰਗ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ। ਹਰ ਵਸੈ ਜਿਸ ਨਾਮ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਸਤ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਸਤ ਅਨੇਕ ਨੇ। ਨਵ ਨੇਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਨਵ ਨੇਦ ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਹਰ ਸਾਜਿਆ,
ਮੰਦਰ